नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 9 तारिख गुरुवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर हीराकुदरू निष्कासित हेब प्रथम बन्या जल आज 11टारे खोलिब गेट खोलिब 4टी गेट आज निष्कासित हेब हीराकुदरू प्रथम बन्या जल एने सूचना देले जल संपद सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउत तांको सूचना अनुसार दिन 11टारे हीराकुदर 4टी गेट खोल क्रमशः अधिक गेट खोली 1 लाख क्यूसेक पर्यंत पानी निष्कासन करा जिवो। वर्तमान हीराकुदरे 611.23 फुट जल अछि 2,62,000 क्यूसेक पानी हीराकुद को इनफ्लो हेउछि। परवर्ती खबर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प को बड़ घोषणा ईरान सहित चुक्ति शेष। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ बयान ईरान मते मध्य टार्गेट करबाकू चेष्टा करुछि सेमाने काहाकू मध्य छाडंती नाही। मु सेमानकु कहि देछि जे आपण माने जेतेबेले मध्य आक्रमण करिवे आमे मध्य पालटा आक्रमण करिवु। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान सहित चुक्ति शेष होइतिबा नै घोषणा करिसंती। अंकारारे सांबादिक मानकु सूचना दे ट्रम्प कहिसंती जे ईरान सहित एबा कोनोसी चुक्ति हेबो नाही। परवर्ती खबर श्रीमंदिर निकटरे ऑपरेशन चक्रव्यूह रथयात्रा पूर्व सुरक्षा व्यवस्थार ट्राए। श्रीमंदिर निकटरे ऑपरेशन चक्रव्यूह 2टा स्नाइपर टीम सह अग्निशम विभागर लैडर K9 संधानी कुकुर बोमा निष्क्रियकारी दल सामिल थिले। संभाव्य आतंकवादी आक्रमण को प्रतिहित करने विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अव्यवहित पूर्व पुरी रे मॉक ड्रिल करा जायतिला। परवर्ती खबर हटिला अमेरिकार कटकणा विश्व स्तर रे आसुची ओपन एआई चैट जीपीटी 5 एंड 6 घोषणा कला कंपनी। एआई क्षेत्र रे बड़ खबर सामना को आसीची। अमेरिका सरकार पक्षरु लगा जायतिबा कटकणा हटिबा परे ओपन एआई निजर सबुठु उन्नत एआई मॉडल जीपीटी 5 एंड 6 को विश्व स्तर रे उपलब्ध कराइबा को घोषणा करिछि। एहा सहित जीपीटी 5-6 परिवार सोल टेरा और लुना मॉडल मध्य पर्याय क्रमे साधारण व्यवहारकारी और डेवलपरंक पई उपलब्ध हेबो। एहा पूर्व अमेरिका सरकार जातीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को दृष्टि रखी जीपीटी 5-6 रो सार्वजनिक लॉन्च को स्थगित रखिथिले। परवर्ती खबर मालकानगिरी उड़िबो डबल इंजिन विमान संप्रसारण लागि डीपीआर प्रस्तुत। मालकानगिरी सह एबे सारा राज्यवासी पई खुशी खबर एबे मालकानगिरी विमान बंदर डबल इंजिन विमान उड़िबो। ई विमान उड़िबा परे मालकानगिरी हेबो बेसामरिक विमान चलाचल रह डबल इंजिन विमान उड़िबा पई डीपीआर प्रस्तुत हेउछि। एथिरे रनवे आउ 300 मीटर वृद्धि करा जिवो। एथिपई 58 कोटी टंकार अतिरिक्त एस्टिमेट प्रस्तुत करा जायछि। केवल मुख्य जंत्रीक अनुमोदन को अपेक्षा करा जायछि। मुख्य जंत्रीक अनुमोदन पाइबा परे वाणिज्य और परिवहन विभाग आर्थिक मंजूरी मध्य आवश्यक एने सूचना दैछंती मालकानगिरी जिलापाल। परवर्ती खबर एणिकी पीएम आवास जोड़िबो पीएम सूर्य घर। राज्य रे शक्ति क्षेत्र संपर्क रे एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक रे प्रधानमंत्री आवास योजनार प्रदत्त घर सह प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को समन्वित करा जिवो। एहा द्वारा घरर विद्युत व्यवहार उपरे निर्भरता ह्रास पाइबो। एही बैठक रे राज्य उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव बैठकर अध्यक्षता करथिले। शक्ति क्षेत्रर सुधार सुरक्षा एवं केंद्र और राज्यर योजनार कार्यकारिता उपरे मध्य दीर्घ आलोचना होइतिला। पीएम सूर्य घर मागणा बिजुली योजना और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल रो कार्यान्वयन मध्य समीक्षा करा जायतिला। परवर्ती खबर आज ओडिशा आसुचंती उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जातीय ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य क्षेत्रर स्वतंत्र कार्य। आज ओडिशा गस्तरे आसुचंती उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण। यह तांकर द्वितीय ओडिशा गस्त। जनवरी 23 पराक्रम दिवस अवसर रे से प्रथम थर पई ओडिशा आसीथिले। भुवनेश्वर रे आयोजित हेबाकु थिबा जातीय ब्लू इकोनॉमी एवं मत्स्य क्षेत्रर स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोग देबा पई तांकर एही गस्त। उपराष्ट्रपति को हाई प्रोफाइल गस्त को दृष्टि रखी राज्य प्रशासन गृह विभाग एवं ओडिशा पुलिस पक्षरु सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। विमान बंदररु कार्यक्रम स्थल एवं राजभवन पर्यंत उपराष्ट्रपति गाड़ीर सुरक्षित यातायात पई कमिशनरेट पुलिस पक्षरु स्वतंत्र कारकेड मॉक ड्रिल शेष होईछि। परवर्ती खबर सुरक्षा बल को बड़ सफलता पहलगाम आक्रमण सह संपृक्त थिबा लश्कर ए तोयबार शीर्ष कमांडर निहत। जम्मू काश्मीर सुरक्षा बल को बड़ सफलता मिलिछि। दीर्घ 4 दिन धरी चलिथिबा सर्च ऑपरेशन पर जवान चर्चित लश्कर ए तोयबार जने शीर्ष कमांडर निहत होईछि। पहलगाम आक्रमण सह संपृक्त थिबा अभियोग रे थिबा शीर्ष कमांडर को मृतदेह उद्धार होईछि। सोपियान जिलार जंगल अंचलरु मृतदेह मिलिथिबा बेले घटना स्थलरु अस्त्र शस्त्र मध्य जब्त करा जायछि। एही घटना को नै समग्र अंचल रे सुरक्षा व्यवस्था को आहुरी कड़ाकड़ी करा जायछि। परवर्ती खबर जुक्त 2 नामलेखा मेरिट लिस्ट प्रकाश प्रथम पर्याय रे 4,29,219 छात्र छात्री मनोनीत।
ସିଲେକ୍ସନ ହାର 93.4%। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 4,61,325 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 93.04% ଅର୍ଥାତ୍ 4,29,219 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କରେ ଆଗରେ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ଠକେଇର ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ E0 FIR ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଡିଜିପି। ସାଇବର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଦ୍ରୁତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ E0 FIR ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସାଇବର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ବଢୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ସହ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାରର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। 440 କୋଟି ଜମା ଥିବା ଟିଏମସିର 3 ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କଲା ଇଡି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମାମଲାରେ ଇଡି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଟିଏମସିର 440 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି। ବୁଧବାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ବୈଷୟିକ ଦଳ। ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଳ ଓ ବୈଷୟିକ ଦଳ। ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଦେବଦଳନ ରଥ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଳରେ 11 ସଦସ୍ୟ ଓ ବୈଷୟିକ ଦଳରେ 4 ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଦେବଦଳନ ରଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଳର 12 ସଦସ୍ୟ ଓ ବୈଷୟିକ ଦଳରେ 4 ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନନ୍ଦିଘୋଷର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଳରେ 13 ସଦସ୍ୟ ଓ ବୈଷୟିକ ଦଳରେ 4 ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ାରେ ରଥଟଣା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଲେ ନିବେଶକ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବା ଓ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ମହଙ୍ଗା ହେବାରୁ ବୁଧବାର ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେନ୍ସେକ୍ସ 1677 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 76,503 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ପରିମାଣ 471 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ନିବେଶକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଫଏନଜି ଏବଂ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଖିଲାପ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମାହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ୟୁଜିସି ନିଟ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଏବେ ୟୁଜିସି ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ୟୁଜିସି ନିଟ୍ର ସୋସିଓଲୋଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ପେପର ଲିକ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେତେକ ଅଭିଯୋଗର ଏକ ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 100 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପିଡିଏଫ୍ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେଟିଂ ସହ ଏହି ପିଡିଏଫ୍ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା କେବଳ ଏନଡିଏ ପାଖରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ପିଡିଏଫରେ ପାଖାପାଖି 90ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବାସ୍ତବ ସୋସିଓଲୋଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ମେଳ ଖାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଜୟୀ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦଳ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟକୁ ଡ୍ର ରଖିବା ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 27 ରନରେ ଅଲଆଉଟର 12 ମାସ ପରେ ଇଣ୍ଡିଜ ବ୍ୟାଟର ନିଜର ଦମ ଦେଖାଇ ଦଳକୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ।
2023ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଜ୍ 11ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କମ୍ କରିବା ଦିଗରେ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ସହ ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା, ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରି ଉନ୍ନତ ତଥା ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଜାତୀୟ ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ଲାଗି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SMS ଆଲର୍ଟ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ SMS ଆଲର୍ଟ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନିୟମ ପାଳନ, ସଚେତନତା ଓ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଯାଉଥିବା SMS ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଅସୁଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। SMS ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ 15ରୁ 18 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ 500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ SMS ପଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଫି ଆଦାୟ କମିବ ଓ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରୁ କଲରକୁ ଟ୍ରାଇର ବଡ଼ ଆଦେଶ। ସରକାରୀ ଓ ଆଧିକାରିକ କଲରୁ ହଟାଇବାକୁ ହେବ ସ୍ପାମ ଲେବୁଲ। ଭାରତରେ ବଢୁଥିବା ସ୍ପାମ କଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାଇ କଲର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଆପ୍ ଟ୍ରୁ କଲରକୁ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 140 ସିରିଜ ଓ 1600 ସିରିଜରୁ ଆସୁଥିବା କଲ୍ସରେ ଯେପରି ସ୍ପାମ ଲେବୁଲ ନ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଇଙ୍କ ଅନୁସାରେ 140 ଓ 1600 ସିରିଜ ନମ୍ବର ବୈଧ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଅଧିକାରିକ ସଞ୍ଚାର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଭିନବ ଉପହାର। ICC ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଦାଦା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବୁଧବାର ନିଜର 54ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିନବ ଉପହାର ମିଳିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ହେଉଛନ୍ତି 12ତମ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ରରେ ଚୀନକୁ ଘେରିଲା ଭାରତ। ମଲାକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତର ତାଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମିଶି ମଲାକା ପ୍ରଣାଳୀର ମୁହାଣରେ ଏକ ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସେଠାରୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୀନ ଜାହାଜ ଏବଂ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖିପାରିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ବଞ୍ଚି ଗୋପନରେ ବାହାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହ ସବାଙ୍ଗ ପୋର୍ଟ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଭାରତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନର୍ଜି ହାଇୱେର ନିକାଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ରଣନୀତିକ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ରସିଦ ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ, ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହ ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ SITର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କେତେକ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ନକଲି ଦାନ ରସିଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଦାନ ଭାବରେ ଜମା ହେଉନଥିଲା, ବରଂ ଏହାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଥିଲା।